फ्लोर इज ओपन र ओके आफ्नो आइडेन्टिफाई पनि राजेश होइन ल क्वेसन और कमेन्टको लागि 3 मिनट्स भनिदिन्छु अलि यसपालि चाहिँ डिस्कसनलाई अलि लामो समय दिउँ भनेर अघि तपाईँहरूलाई ब्रेक भएको हुनाले त्यति भोक लागेको छैन होला त्यहाँ खाना अलिकति ढिलो खाए हुन्छ डिस्कसन चाहिँ अलि राम्रो होस् थ्याङ्क यू मोडरेटर सर प्लिज आइडेन्टिफाई आफूलाई आइडेन्टिफाई पनि गरौँ है दिस इज राजेश श्रेष्ठ फर्मर एडिसनल इन्सपेक्टर जनरल अफ आर्म पुलिस फोर्स and former ED to the Institute of Foreign Affairs of Nepal. My queries goes to Professor from Xizang, Mr. Dr. Louis Xin Chin. As Nepal's foreign policy is being characterized by the principles of UN Charter, non-alignment, consortium, value of world peace, and respect for international laws. And as we discussed during the MCC, what that can bring, like the key pressures of MCC, like the grant-based funding, transparency, and stringent performance metrics, as well as the range of indicators like good governance, economic freedom, and investment in people. And my questions and queries goes and revolves around what must China's aid evolve in response to a new reality, like the Millennium Challenge Corporation MCC, compact with Nepal and the broader nations of international assistance for the country are two sides of the same coin. The MCC compact, a 500 million grant for infrastructure, provides a real world case study for the long-standing challenges and opportunities of foreign aid in Nepal. And it is being considered as the geopolitical test case. The compact became a flashpoint for geopolitical competition, particularly between US and China. The intense debate surrounding its parliamentary ratification from Nepal's parliament and its perceived connection to the US Indo-Pacific strategy forced Nepal to confront the complexities of navigating aid in a multipolar world. And as far as we discussed on the country led, as Dr. Mahesh Maske already mentioned, like the good governance, economic freedom, and investments in people, and this shifts the focus from a donor-recipient dynamic to a partnership on goal and mutual accountability. Now my query is, with the MCC compact now in its implementation phase in Nepal, it has set a new precedent for international assistance that prioritizes grant-based funding, transparency, and stringent performance metrics. And from Chinese perspective from China, how will this new expectation from the Nepali public and government influence the terms and conditions of future Chinese development projects in Nepal, in particular those under Belt and Road Initiative, to ensure they remain competitive and viable for Nepal? Thank you. My question goes to Dr. Thapa. If we look MCC Act 509, it categorically subjects MCC fund to US Foreign Policy Act 1961, or we can say foreign assistance or foreign policy of United States. And now we go to Foreign Assistance Act Section 102, subsection 14, it says the fund should be utilized to promote privatization, promote new liberal economy, and promote INGOs to work, and therefore basically to
poverty reduction and rise of the income. That's what it says. But see, MCC in Nepal, road project and transmission line. So with these objectives, Dr. Thapa, I would be happy to learn MCC project not as big money though, how do create a kind of stimulus within Nepalese economy, and what direction it will drive? Drive to destruction of the existing state monopoly kind of thing in many sectors, and or it will promote private sector so that many jobs can be created. So looking into agreement itself, what it says 2019 agreement is that employment, there is no necessity up, Nepalese national being prioritized. Second, perpetual succession, it says the succession goes for a long time, and it very indirectly, but it says that any income that MCC project will make will also copyrighted, therefore certain benefits will also go to United States. And if this transmission line goes for 100 years, every year the copyright revenues will be going to United States. And that is where it is written that that property occupied by the MCC project cannot be even lien to government institution, one. And then if the even lien is not permitted, how do you see these 300-kilometer roads in the western part of Nepal will be boosting economy, or it will be a kind of instrument that without permission of the MCC Nepal, nobody can use it, means even Chinese car cannot ply on that. Chinese EV car cannot be plied on that road. How do you see this economy will be from that way? त्यसमा एउटा अर्को थप्नु पर्ला, यो यसको 5 year मात्रै हैन, यसको जुन हाम्रो कन्ट्रिब्युटर अघि यसको जुन काउन्टडाउन सुरु भयो 2023 अगस्तको 30 मा हो जस्तो लाग्छ मलाई, त्यति बेला इफेक्टिभ यसको भन्नु त यो। त्यसकारण अहिले कति वर्ष बाँकी छ? हो एउटा कुरा अलरेडी एमसीसी द भाइलट एमसीसीले गरिसक्यो। अर्को दोस्रो कुरो के हो भन्दाखेरि यो बीचको जुन पिरियड हो पैसा आउनुपर्ने, एन्ड त्यो पिरियडमा द मनी इज नट डिसबर्स्ड बाई United States government because the project implementation has not taken place. So 2 billion Nepalese rupees already gone, over 39% of Nepalese share. And again, there is a problem. Again, it is against international law. Okay, so my question is, because the countdown has begun on 2023, August 30th, okay? So 2 years has already passed. 23, 24, 25. 3 years remaining, maybe 5 years. So if Nepal cannot complete the project in 3 years remaining, according to MCC Compact, what will happen? This is something, economically, financially also. You want? Okay. धन्यवाद। पहिले यो डाक्टर मास्कीले जुन कुरा उठाउनु भयो नि, त्यसमा म अलिकति भन्न चाहन्छु कि उहाँको भन्दा छोटकरीमा भन्छु। त्यो एमसीसी सम्झौतामा यस्तो कुरा छ कि तपाईले यो हामी त्यो धारा 5 को जुन कुरा गर्नुभयो नि, त्यो त देशभक्तिपूर्ण धारणा राखे मान्छे शासनमा भए पो सोच्ने कुरा हो त। जो मान्छेले जानी बुझी आत्मसमर्पण गरेर हस्ताक्षर गर्छन् अनि किन गर्न सक्दैनौ भन्ने त अब त्यसको उत्तर त त्यो त ठुलो राजनीतिक शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। त मैले त्यसैले यसमा यति भनेको, अघि 3 महिनामा जुन यो रोकियो के हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ, त्यहाँ यस्ता यस्ता धाराहरू छन्, उसले जे भन्यो त्यही हुन्छ। के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। त्यहाँ मैले यो
प्रश्न पारेको क्या त्यो पढ्दाखेरि सबै पढ्दा यसको मैले खालि सानो टिप्पणी गर्न चाहेको अगेन आई हेभ अ ब्रिफ क्वेरी रिलेटिङ टु प्रोफेसर Liu, Dr. Liu. Do you see any impact of changing geopolitical international geopolitics or international political scenario created due to the BRICS and normalization of India-China bilateral relations on the countries like Nepal to safeguard their interest vis-a-vis the persuasion and the pressure created due to the schemes like MCC. Thank you. राउन्ड आउँछ होला होइन सर अर्को राउन्डमा अर्को राउन्ड पनि हुन्छ है त्यसपछि उहाँलाई गर्नु थ्याङ्क यू अब यहाँ ठ्याक्कै जागिरको इन्टरभ्यू दिएर प्रोफेसरको इन्टरभ्यू दिने जस्तो भइरहेछ मलाई चाहिँ मैले चाहिँ आन्सर दिने अनि भेटरान्सहरूले क्वेसन सोध्ने यो मेरो लागि त मौकै हो र पनि यो ठ्याक्कै आज पास भयो भने म प्रोफेसरै हुन्छ कि क्या हो अब कस्तो छ भन्दा चाहिँ थोरै ब्याकग्राउन्डमा एक सेन्टेन्स भनेपछि आई विल गो टु इङ्ग्लिस अब हामी यस्तो खाल्डोमा छिरिसक्यौँ चिपेस्ट अफ द चिप कस्टमा अमेरिकाले साउथ एसियन इनर्जी ट्रेडमा खुट्टा अड्कायो कसैले भन्न चाहेन बोल्न चाहनु भएन पहिला अरूमा पनि हामी कहाँनिर चुकिसक्यौँ भन्दा संसारभरिको हुन सक्ने भन्दा सबैभन्दा सस्तो कस्टमा अमेरिकाको हिसाबले साउथ एसियन इनर्जी ट्रेड जो संसारको अब 30% पपुलेसन हुनेवाला छ इनर्जी कन्जम्सनले लगभग अहिले नै लार्जेस्ट डिमान्ड हो हामी त्यहाँ फसिसक्यौँ अब चिपेस्ट कस्टमा त्यो कारणले अलिकति भए पनि ट्रान्समिसन लाइन चाहियो अब एउटा होप कस्तो थियो भन्दा चाहिँ श्रीलङ्कन साथी आज यहाँ हुनुहुन्न सायद अब के हुन्छ भन्दा यो भएन भने एमसिसी हामीले हाम्रो तर्फबाट क्यान्सल भयो कुनै इन्टरनेसनल कोर्टमै गएर हामीले एमसिसीबाट ब्याकआउट गऱ्यौँ भने के होला भन्दा चाहिँ एउटा काउन्टर एक्जाम्पल हेरौँ न श्रीलङ्काको एक्जाम्पल हेऱ्यो भनेदेखि श्रीलङ्काको ओभरअल फरेन एसिस्टेन्सको सेयर 5वटा मेजर डोनरहरूको जो जति 10%भन्दा बढी थियो एन्ड चाइना कम्स एन्ड द्याट बिकम्स 10% इभन स्लाइटली डिफ्रेन्ट 1% मोर देन आइएमएफको लोन राइट एन्ड दे प्लेड द्याट गेम त्यही भएर त्यो प्रोजेक्ट अर्को देशबाट आउने नयाँ पार्टनर भनौँ न नयाँ लोन दिने पार्टनर कहीँ खेलिन्छ भने त्यति मात्रै होइन साउथ एसियामा कहाँ खेलियो भन्दा चाहिँ त्यो 300 किलोमिटर रोड वाइ इन लिम्बुनी एन्ड त्यो वाइ द्याट करिडर वाइ गोरखपुर यो हाम्रो सफ्ट पावरले बुझेर बुझ पचाइदियो हाम्रो सफ्ट पावर बिक्यो भनौँ न हाम्रो सफ्ट पावर थियो ठुल्ठुलो युनिभर्सिटी पढेका ठुल्ठुलो ठाउँमा पेटभरि झोलाभरि डलर कमाइसकेकाहरू थिए बिक्यो अब गर्नुहुन्छ के साउथ एसियामा त्यस्तो हुने गरेको छैन इन्डियाकाहरू परेको बेलामा साउथ पावर बिकेको छैन बङ्गलादेशले परेको बेलामा साउथ पावर बिकेको छैन बङ्गलादेशमा त्यो वनको मुद्दा पऱ्यो इन्टरनेसनल कोर्टमा इभन लयर हाम्रो सुरेश सुवेदी सरहरू हुनुहुन्थ्यो बङ्गलादेशको सफ्ट पावरले यति ठुलो रोल खेल्यो कि 200 नटिकल माइल बराबरको सुन्दरवन बङ्गलादेशले इन्टरनेसनल कोर्टबाट मुद्दा जित्यो कसरी सफ्ट पावर देश बाहिर रहेको देश बाहिर ठुलो युनिभर्सिटीको कम्पाउन्डको चिया खाएका साथीहरूले सपोर्ट गरे उनीहरूलाई हाम्रोमा महँगो चिया खाएकाहरूले बदमासी गरे अनि के हुन्छ किन त्यहाँ भन्दा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट रेज एउटा होप आएको थियो हाम्रोमा चाहिँ सिमेन्टको इन्भेस्टमेन्ट जति इन्भेस्टमेन्ट छ फरेन इन्भेस्टमेन्ट इट इज इन द्याट करिडर एन्ड वी आर अपरेटिङ इन 10% अफ द क्यापेसिटी ओन्ली हामीले 10% मात्रै क्यापेसिटीको सिमेन्ट उत्पादन गर्दाखेरि पनि आवर ट्रेड एक्सपोर्ट चाहिँ इनर्जी भन्दा पनि मेजर एक्सपोर्ट आइटम सिमेन्ट हो टुरिज्म सिमेन्ट र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी गर्दा हाम्रो जिडिपीको 10% जति हुन बजेटको 10% जति हुन आउँथ्यो 10 वर्ष जति यसरी मात्रै टेक्न पाएको भएदेखि ग्रोथको आधार बन्थ्यो देशको आधार बन्थ्यो त्यहाँ कुनै कदम कदाचित त्यो हाइवेमा सक्यो भने बनाउँदै नबनाएर बनायो भने पनि टोल वे राखेर बनिहाल्यो भने पनि ती इन्डस्ट्रीहरू फरेन इन्भेस्टमेन्टको इन्डस्ट्रीहरूलाई जहाँ बिक्ने हो सिमेन्ट अब 20% 30% 13 करोड र 19 करोड पपुलेसन भएको युपी र बिहारमा त्यो सिमेन्ट त्यहाँ डिमान्ड हुन नदिनलाई इन्डियाको इन्ट्रेस्ट पनि त्यहाँ बाजियो
अनि हाम्रो एमसिसीले के गर्न चाह्यो भन्दा कि नबनाऊ, बनायो भने पनि आफ्नो शर्तमा बनाऊ भनेपछि दुईटा पोस्टमा गोल हान्यो एकैचोटि। एउटा चिपेस्ट साउथ एसियन इनर्जी ट्रेडमा हात हाल्यो। साउथ एसियामा कुनै 2 देशभन्दा 3 देशको इनर्जीको एउटा मिटिङ बस्छ भने साइडमा एउटा कुर्सी अमेरिकन कुर्सी हुने भयो। त्यो कुरा बुझी बजाएको कुरा हामी फसिसक्यो। त्यसमा चाहिँ अब अप्सन के हुनसक्छ सर भन्दा, सरलाई त धेरै कुरा थाहा पनि छ के हुनसक्छ भन्दा, श्रीलङ्काले एउटा फेजबाट माथि आयो। सधैँ त्यो आफैमा श्रीलङ्कालाई पनि नलेज हो। श्रीलङ्काले पनि के थाहा पायो भन्दा चाहिँ 5वटा पार्टनर जसको लोन 10% भन्दा बढी थियो, अर्को एउटा पार्टनर अचानक 10% को ल्याउँदा त्योभन्दा बढीको आइपुग्दाखेरि चाहिँ खेलिदिँदो रहेछन् बाँकी रहेकोले। भनेपछि हामीले पनि के सिक्यौँ भन्दा चाहिँ कहीँ न कहीँ साउथ एसियामा केही मेरो चाइनातिरको भिजिटमा के छ भन्दा चाहिँ गुजरातमा साउथ इन्डियामा इन्डियाको चाइनाको कोल्याट्रल छ, बाइलेटरल एग्रिमेन्ट छ, सब नेसनल गभर्मेन्टको प्रोजेक्टहरू छन्। गुजरातकै साइन्स पार्क चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट हो भने इन्डिया र चाइनाले सिकिसके, दे लर्न अलरेडी हाउ टु वर्क एट लोकल और सब नेसनल गभर्मेन्ट लेभल। हाम्रोमा पनि कहीँ न कहीँ प्रदेश सरकारहरू पालिकाहरूको लेभलमा प्रोभिजनली चाहिँ इन्डिया चाइना एन्ड नेपालको सब नेसनल लेभल इन्भेस्टमेन्ट कहीँ हुनसक्छ भनेर वी वर्क अन इट, वी हेभ सम डकुमेन्ट एन्ड वी ट्राइड समथिङ। अनि त्यो पनि उसले हामीले भन्दा बढी छिटो थाहा पायो। त्यसपछि हाम्रो यो एमसिसीले हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारि नै सक्यो। अब यसको कन्क्लुजन के हो भन्दा, मैले देखेको कन्क्लुजन के हो भन्दा चाहिँ अब एक्सेप्ट गर्ने हो। कहीँ चोट लाग्यो, कसैले पिट्यो, तपाईँलाई दाग लाग्यो भनेपछि त्यो लाज नमानिकन दाग निधारमा लिएर वी हेभ टु फेस इट। अब यसलाई कस्मेटिकली, अब हामीले यसलाई कस्मेटिकली टालटुल गरेर प्लास्टिक सर्जरी गर्नुतिर लाग्ने होइन। लेट्स एक्सेप्ट इट। अब एक्सेप्ट कहाँबाट हुन्छ भन्दा चाहिँ 1 नम्बरमा दिस इस्यु, एमसिसी इस्यु अनि बाइलेटरल ट्राइलेटरल इस्युज एन्ड इनर्जी इस्यु सुड बी द भोटर पोलिटिक्स इन दिस कन्ट्री। द्याट्स वाट वी बिलिभ इन डेमोक्रेसी। अब यो पार्टी फुट्ने लेभलको राजनीति होइन। पार्टी फुटाउने जुटाउने गरिसक्यो यसले। यसलाई लिएर हामी दिस इस्यु सुड बी भोटर्स पोलिटिक्स लेभलमा इस्यु। कसैले चुनाव हार्ने र जित्ने विषयवस्तु यस्ता कुराहरू हुनुपर्छ। त्यो लेभलको डेमोक्रेटिक हामीले चाहिँ यसबाट सिक्नुपर्ने। हाम्रो निधारमा दाग लिएर भोटर्समा जनतामा जानुपर्ने कुरा के हो भन्दा चाहिँ लेट्स एक्सेप्ट इट। यहाँनिर हामी चिप ल्याउँ। अब यो चिप लिएकोलाई हामी यसरी सुधार्न सक्छौँ भन्ने भन्दा अरू उपाय केही देख्दिनँ। अब यसमा चाहिँ कपिराइटको इस्युज, अरू इस्युजहरूमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दा एउटा पाटो है सर, अलिकति लामो भयो। अर्को पाटो रिसर्चर भइसकेपछि नल हाइपोथेसिसबाट हेऱ्यो भने के कारण भयो होला त्यस्तो कि त्यो एमसिसीको टिममा भएको मान्छेलाई, जहाँ नेपाली पनि हुनुहुन्थ्यो, एप्रोच पेपर लेख्दा त 14 जना नै हाम्रा सम्मानीय गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछिको पटक सिरियस डकुमेन्ट भनेको चिरञ्जीवी नेपाल र श्रीराम पौडेलको नेतृत्वमा बनेको टिम हो। यहाँ भएको भए गाली गर्थेँ मैले। अब सुरु गर्नुपर्छ। अब मेरो सरहरू हुनुभयो दुवैजना, मसँगै पढाएको सरहरू, मलाई पढाउनु भएको सरहरू हो। यहाँ भएको भए मैले गाली गर्थेँ फेस टु फेस। उहाँहरू दुवैजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पुरस्कार पाइसक्नुभयो। 14 जना हुनुहुन्थ्यो, 14 जनाले पुरस्कार पाइसक्नुभयो। त्यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ डिबेट, त्यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ कि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। अब त्यहाँनिर सफ्टाहरूले कहाँनिर हामीलाई गल्ती गरिदियो भन्दा चाहिँ के बुझाइदियो भन्दा चाहिँ ब्युरोक्रेसीले के बुझाइदियो भन्दा किर्तिपुरमा 8वटा ट्रान्समिसन लाइनको त्यो खम्बा गाड्नलाई 20 वर्ष लागिसक्यो र हाम्रो यो ल्यान्डसँग सम्बन्धित इस्युज र त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइनसँगको लोकल इस्युज यति ठुलो छ कि हामी केही पनि कायापलट गर्न नसक्ने भइसकेपछि त्यसलाई यसरी एग्राभेट गर्यो हाम्रो ब्युरोक्रेसीले कि ब्युरोक्रेसीको साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलाको सचिवै हुनुहुन्थ्यो सुवेदीजी। यसरी हाम्रो साथीलाई, अर्को साथीलाई कुरा लगाइदिउँ, छुस्के लगाइदिउँ कि चलाउन सकिँदैन, हजुर यसलाई सकिन्छ भने छिराइदिउँ भित्र। अदालत पुग्नुको कारण, त्यो संसदमा पुग्नुको कारण छिराइदिउँ भित्र। किन भन्दा सकिँदैन। हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरू गत बिचमा हामीले चाहिँ यो बौद्धल आएपछि यति अप्ठ्यारो बनायौँ कि त्यो डेभलपमेन्ट पार्टनरको पक्षमा हाम्रो साथीहरू बोलिदिएर यो कुरा बिग्रेको हो। त्यो चाहिँ के भन्यौँ हामीले भन्दा ट्रान्समिसन लाइन, जग्गा जमिनको कुरा भइसकेपछि त पढे लेखेको संसार खाएर आइसकेको मान्छे र हाम्रा 1 वर्ष डिग्री गरेकोले के बुझाउँछ? हामीले नदेखा विदेश त होइन नि त। 9 महिनामा एउटा युनिभर्सिटीको कफी आएर केही पनि गएको हुँदैन। एउटा प्यादा राखियो त्यसमा, प्यादाहरूले के गर्दै सिग्नेचर गरे आए। यो कुरा हुनु हुँदैन अब चाहिँ। त्यो कारणले हामीले यो चाहिँ एक्सेप्ट गरेर अब हामीले चाहिँ यो एक्सपर्टहरू चाहिँ अलरेडी अब बिकिहाले। बिके कसरी भन्दा चाहिँ त्यो एकचोटि म चाहिँ अक्सफोर्डमा मैले सोधेको थिएँ कि हाम्रो डेभिड ग्लेनर यतिखेर काठमाडौँ चाहिँ उहाँ चाहिँ सोधेको थिएँ मैले, किन तपाईँहरू एक पर्टिकुलर टाइपको मान्छेलाई मात्रै स्कलरसिप दिनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा एक्ज्याक्टली कोट अन कोट आई डोन्ट केयर, कोट अन कोट के भन्नुहुन्थ्यो उहाँले भन्दा चाहिँ तैँले नेपाली बोल्नुहुन्छ, उहाँ नेवारी पनि बोल्नुहुन्छ। उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा चाहिँ तैँले कहिले काग पालेको देखेको छस्? सुगा पो पालिन्छ त। बुझिहाल्नुभयो सबैले। त्यहाँ सुगाहरू परेपछि यस्तै हुन्छ। त्यही भएर अब चाहिँ हामीले चेक गर्नुपर्ने, स्कलरसिप चेक गर्नुपर्छ, युनिभर्सिटी जाने चेक गर्नुपर्छ, अडिटिङ चेक गर्नुपर्छ। ब्युरोक्रेसीलाई स्कलरसिप दिनु हुँदैन। ब्युरोक्रेसी त कारिन्दा हो नि सर। कहाँको स्कलरसिप युनिभर्सिटीको सबै उता लानुभयो सरहरूले।
स्कलरसिप त ब्युरोक्रेसीमा लानु हुँदैन, युनिभर्सिटीमा जानुपर्छ। त्यही भएर ओभरअल स्टेट मेकानिजम हामीले के सिक्यौँ भन्दा चाहिँ सफ्ट पावर जेनेरेट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो हामीले कहीँ गल्ती गऱ्यौँ, त्यो गल्तीमा हाम्रो साथीहरू कान ढालिदिए र उनीहरूले के गरे भन्दा चाहिँ त्यो बेलामा हामीलाई खेले। अब यो हाम्रो ठुलो पार्ट सिक्यो, यो चाहिँ यति ठुलो हो कि भोलि त हाम्रो यस्तो कमेन्टहरू, यस्तो खालको इस्युजहरू वी हेभ टु डिल विथ चाइना, सुपर पावर चाइना, वी हेभ टु डिल विथ वानबी सुपर पावर इन्डिया। यो त हाम्रो लागि यति ठुलो एक्सपेरिमेन्ट हो कि हाम्रो यता छोरै क्षतिमा हामीले यति धेरै सिक्यौँ कि त्यो चाहिँ एउटा लालाभाइ भदौरिया भन्ने इन्डियाको एउटा उस छ क्या, 1 करोड लगानी गरेँ मैले, 1 करोडकै एक्सपिरियन्स पाएँ, अरू 20 लाख बच्यो भने जस्तै 1 करोड 20 लाख भने जस्तो। वी लर्न अ लट फ्रम दिस एन्ड रिगार्डिङ द प्रोस्पेरिटी एन्ड अल वी डोन्ट निड द्याट अमाउन्ट अफ मनी। 3 खर्ब रुपियाँ खर्च नसक्ने हैसियत खुट्टी नभएको हाम्रो सरकार र हामी, अनि त्यसपछि हामी 100 खर्बको कुरा गर्ने, हामीलाई त्यत्रो पैसा चाहिएकै छैन, हामीले गर्नै सक्दैनौँ। हामीले गर्ने भनेको के हो भन्दा हामीसँग त्यो लेभलको क्यापेसिटी नै छैन। अब हेर्नुहोस् त, अस्ति भर्खरै हेटौँडाको प्रोजेक्ट क्यान्सल गरेर हामीले फास्ट ट्र्याकको बाटो बनायौँ, अहिले फेरि हिजो अस्ति के आयो त, हिजो अस्ति फेरि पोर्ट वे हेटौँडा बनाउने भन्ने बाटो आयो। खोज्दै जानुहोस्, मेरै साथीहरू हुन्छ, ठ्याक्कै एउटा स्कलरसिपमा पढेको साथीले भन्छ त्यो। अनि द्याट इज द स्टुपिडिटी अफ नेपाली सफ्ट पावर। यो फ्रेङ्कली आउनुपर्छ। अब के आउनुपर्छ भन्दा फर्स्ट उहाँ मैले आँखा अगाडि फर्स्ट एमसिसी सिङ्जा गरेको देखेको मान्छे हो म। त्यतिखेर के भनिएको थियो, बनाउने कि नबनाउने समिति भन्ने थियो, सर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, सर पनि साँच्ची हो, सो कुरा पनि आउनुपर्छ, फ्रेङ्कली आउनुपर्छ। कसको गल्ती हो, अमेरिकनले दिने बित्तिकै कमिटी बनाउनु हुन्थेन भन्ने थिएन होला, त्यति मात्रै होला उहाँहरूको दोष। त्यसपछि अर्को पछिको कमिटीले के बनायो, अर्कोले के, त्यो फ्रेङ्कली कहाँ मात्रै हामी भनिरहेछौँ भन्दा कि जरामा गएर बाबुराम भट्टराईले गर्यो कि अन्तिममा गएर सोडी मग्लेले गर्यो, द्याट्स नट ट्रु, नाइदर फर्स्ट नट एन्ड। त्यो एभ्री स्टेपमा हामीलाई यति धेरै इन्फर्मेसन चाहिन्छ कि त्यो इन्फर्मेसन कहाँनिर चिप्लियो भन्ने कुरा फ्रेङ्कनेस बाहिर आएन भने हामीले फेरि पनि जनतालाई झुट बोलेको हुन्छ, कमिक अनुसार झुट बोलेको हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड फर दिस इन्फर्मेसन। उहाँ अहिले नै गर्ने कि डाक्टर लाओको, तर अब क्वेसन मात्रै गरौँ, रेस्पोन्स चाहिँ अब गर्नु नदियो फेरि। मैले डाक्टर रेशमले भनेको ठाउँमा कमेन्ट हो त्यसो भए तपाईँको, त्यो जुन रोड ट्रान्सपोर्टेसन र एमसिए नेपालको बिचमा एग्रिमेन्ट भयो, त्यो एग्रिमेन्टको दफा 4.4मा नेपालको रोड नेटवर्कदेखि लिएर सबै त्यो जुन डाटा छ त्यो निर्बाध रूपमा, शब्द यो है सर, निर्बाध रूपमा एमसिए नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। 1 त्यसपछि वन मन्त्रालय र एमसिए नेपालमा भएको एग्रिमेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालको वन प्रणालीको त्यो टोटल सिस्टम जुन छ, जडीबुटीदेखि लिएर सबै कभर हुने गरी त्यसको कम्प्लिट कन्ट्रोल मेकानिजम चाहिँ एमसिए नेपालमा रहनुपर्छ। 2 अब तेस्रो चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि नेपाल यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जुन कमिसन छ, त्यो कमिसनसँग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो अब हुनेवाला प्रधानमन्त्री कुलमान सिंह उहाँसँग भएको एग्रिमेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि, त्यसमा के भनियो भन्दाखेरि त्यो कमिसनमा इन्डोर्स नगरिकन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट यो तारमा जोडिँदैन भनेपछि चाइनिज इन्डियन कोही पनि जोडिने स्थिति छैन। यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र यो एग्रिमेन्ट खालि मैले जान्न खोजेको के भन्दाखेरि यो ट्रान्समिसन लाइनको मात्रै त प्रोजेक्ट होइन रहेछ नि त, यो त वनको पनि प्रोजेक्ट रहेछ। अनि यो त के भन्दाखेरि यो बाटाको नेटवर्किङको पनि रहेछ भनेपछि यो डाटा चोरीको दाम चाहिँ कति हो, यो डाटा जुन चोरी हो त्यसको दाम चाहिँ कति हो, त्यस कारण भात खान अलिक ढिलो गरौँ डाक्टर साहब। यो हाम्रा के अरे भन्दाखेरि अध्यक्षहरू एकदम चाहिँ कडा भएर छलफल गर्न नदिएर नेपालीहरूले छलफल गरेका ठाउँमा अङ्ग्रेजी बोल्दा पनि हाम्रो चाहिँ यो बिग्रियो क्या। यी यसरी चाहिँ भात 1 घन्टा ढिलो खाउँला तर यो इस्यु उठ्नुपर्छ भन्ने यस्तो गरौँ। थ्याङ्क यू। अब तपाईँको कतिपय क्वेसनको आन्सर चाहिँ लीलामणिजीले दिनुहुन्छ, मलाई थाहा छ त्यो। यो वनको कुराहरू उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो त्यति बेला है, तर अहिले चाहिँ डाक्टर भीम रावलको response, in his response, he has asked some question to you, right? Dr. Rawal. Have you heard his question? No? Okay. No, he has asked a question to you. You have noted it down or not? No. Okay, can you repeat it otherwise? Just 1 minute. In my opinion, the country like Nepal, okay. I think the best way is the one-word development with independence. And as a Chinese scholar,
we hope to see the Nepal achieve development because we share the long border. But America not the neighboring country with Nepal, so don't afraid. And finally, I deeply love Nepal because I come here maybe more than 10 times. I hope Nepal will become a developing country in the next year. Finally, I say China, Nepal, bye. Thank you. There was a particular question excuse me. for you, Excuse Dr. me. Lau. Actually, He is going Dr. to Liu, repeat that question. my question is different. Different question. Will there any impact or effect of the new situation created by BRICS and normalization of relations between China and India on the emerging geopolitical rivalry in Nepal? That's my question. Did you get it? Thank you. Did you understand his question? Okay. Okay, I'll explain. The first thing is there is, the development in BRICS is also bringing some changes that may relate to our region, okay? Second is India and China are becoming closer because of Trump's policies. So that may also affect something. These developments may affect some geopolitical changes here in Nepal? That's what it's trying to say. What do you think? And you are an academician, you can just say whatever you feel like. Maybe Nepal will keep the traditional forest policy and keep balance or to the two big country. I think the small country, they have knowledge and wisdom to deal with some problems. Thank you. तपाईँ अरूको पनि क्वेसन लियो अनि तपाईँले एन्सर गर्नु होला. सो सेकेन्ड राउन्डमा अघि उहाँले हात उठाउनु भएको थियो, उहाँले हो, तपाईँले हो? ओके, एउटा, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा. ओके, चारवटा क्वेसन छ. पहिला तपाईँबाटै सुरु गरौँ. आफूलाई आइडेन्टिफाई पनि गरेँ. नमस्कार, मेरो नाम सरोज कोइराला, म मिडियामा काम गर्छु. लीलामणि पौडेल सरले अघि सुन्दा सामान्य लाग्ने तर बहुत गम्भीर सन्दर्भ उठाउनु भएको छ. सुन्दा सामान्य यस अर्थमा कि त्यो सुन्दा यो केही पनि होइन भने जस्तो लाग्यो, तर आज जति पनि समस्याहरू छन् त्यो त्यसैका कारण उत्पन्न भएका छन्. राष्ट्रिय स्वार्थमा समेत नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउँदैनन् र विकास निर्माणको खाका हाम्रो मौलिक छैन, हामी अरूद्वारा इम्पोज छौँ अथवा अरूले लादेको विकास निर्माणको पछाडि हामी दौडिरहेका छौँ. यो सुन्दा सामान्य जस्तो लाग्यो, यहाँ धेरैको ध्यान नगएको पनि हुनसक्छ, मेरै पनि सायद कहीँ कतै गएन, तर आज जति पनि समस्या छ कारण त यही हो. अनि डाक्टर रेशम थापा सरले हाम्रो सुनौलो इतिहाससँग जोडिएको विकासका मोडलहरू जुन विगतदेखि नै हामीले अभ्यास गर्दै आएका थियौँ, त्यसको बडो सुन्दर चित्र उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो. लाग्यो ओहो, हामीले विकास निर्माणका काम त ऊ बेलादेखि नै थालेका रहेछौँ. बिचमा आएर पो अघि लीलामणि सरले भने जस्तो राष्ट्रिय स्वार्थ एक भएनौँ, अरूले लादिदिएका विकासहरूलाई हामीले विकासको मोडलका रूपमा अगाडि बढायौँ भनेपछि यो सबै दलतन्त्रको कारण हो. लीलामणि सर त राजनीतिलाई नजिकबाट देख्नुभयो, भोग्नुभयो, प्रशासनलाई पनि देख्नुभयो, भोग्नुभयो, नेपालको कूटनीतिलाई पनि देख्नुभयो, भोग्नुभयो
भनेपछि एउटा निष्कर्ष त उहाँको पक्कै होला। अब रेशम थापा सरले पनि यसलाई नजिकबाट निहाल्नु भएकै छ। अब यो दलतन्त्रको कारण भनेको दलले जे चाहे त्यो गर्ने, नागरिकको चाहनालाई बेवास्ता गर्ने, सडकमा एमसिसी लगाएका प्रोजेक्ट चाहिँदैन भनेका छन्, तर नेपालको संसदबाट पास हुन्छ अनि नेपाल सरकार चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्छ भनेपछि नागरिक सर्वोच्चता कहाँ छ त अहिले हामीले भन्दै आएको लोकतन्त्रमा? त्यसो भएको हुनाले सबैभन्दा पहिले चाहिँ नागरिक सर्वोच्चताका लागि लड्ने हो कि? मैले प्रश्न गर्छु सर, यसैमा म प्रश्नमा आउँछु। प्राध्यापक डाक्टर युवराज सरलाई यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले नागरिक सर्वोच्चताका लागि भनेर एउटा दस्तावेज तयार पार्नु भएको छ र मैले यो अध्ययन गरेका थिएँ, सामाजिक नागरिक तन्त्र। पुष्पलालले पनि सामाजिक नागरिक तन्त्र नागरिक सर्वोच्चताको वकालत गर्नुभएको थियो। अहिले प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौला पनि त्यही विषय लड्नको लागि दस्तावेज ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हुन त यो देशमा नागरिक सर्वोच्चता आउन धेरै गाह्रो छ, किनभने यो एउटा माइक पनि फ्लोरमा आउन धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। यो स्टेज रूपी शासन सत्ता वरिपरि घुमिरह्यो क्या धेरै बेर। नागरिक सर्वोच्चता गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ, तर हामी सबै मिलेर लडौँ न। बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, पत्रकार, हामी सबै यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ मौलिक विकास निर्माण, मौलिक कूटनीति, मौलिक राजनीतिको वकालत गरिरहनु भएको छ। अब एक मौलिकताको लागि किन नलड्ने? हामी एउटा पोलिटिकल कोर्समा किन नजाने? आखिर सबै त मियो त त्यहाँ छ नि। यो जान सम्भव छ कि छैन? मैले चाहिँ यसको जवाब लीलामणि सर र डाक्टर थापा सरबाट मैले सुन्नुहोस् त। तपाईँको सुझावहरू यो भयो है, राम्रो सुझावहरू छन्, त्यो मननीय छन्, क्वेसन पनि छ भन्न खोजेको मैले। हो, यो क्वेसन यसरी जान सकिन्छ कि सक्दैन? लीलामणि पोखरेल सर र ओके डाक्टर थापालाई मेरो प्रश्न। ओके गुड। तपाईँभन्दा ठिक अगाडि हो, आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् आफूलाई। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ राजीव विष्ट र म चाहिँ प्राध्यापन पेसामा संलग्न छु। मेरो क्वेसन चाहिँ डाक्टर रेशम सरलाई छ। जस्तै मैले चाहिँ के भने, जस्तै हामीले अहिले चाहिँ फरेन ग्रान्ट्सको कुरा गरिरहेको छौँ। जस्तै मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यदि म सही छु भने 2007 सालबाट नेपाल सरकारले चाहिँ फरेन ग्रान्ट्सलाई चाहिँ लिन थालेको जस्तो मलाई लाग्छ र त्योभन्दा अगाडि नेपाल सरकारले कुनै पनि फरेन ग्रान्ट्सलाई त्यति लिएको देखिँदैन। भनेको मतलब देश त्यो बेलामा पनि चलेको थियो होइन, त्यतिखेर पनि जस्तै हाम्रो जति पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू थियो त्यो बेला पनि भएको थियो। तर त्यस पश्चात नेपाल सरकारले फरेन ग्रान्ट्सलाई लिँदै आयो र त्यतिखेर के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर दिनुपर्ने जुन फरेन ग्रान्ट्स चाहिँ 75% चाहिँ हामीले तिर्नु नपर्ने, उनीहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो बेलामा हामीलाई दिन्थे त्यतिखेर। र अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा 75% चाहिँ हामीले दिनुपर्ने फरेन ग्रान्ट्स चाहिँ हामीलाई अहिले आएको मैले जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यो जस्तो अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब यो फरेन ग्रान्ट्स चाहिँ हामीले अरूसँग लिएर विकासका मोडलहरू निर्माण गरिरहेछौँ। भनेको मतलब अरू देशबाट चाहिँ हामीले फरेन ग्रान्ट्स लिने र त्यो लिएबाट चाहिँ हामीले हाम्रो देशको विकासको मोडल चाहिँ हामीले यसरी स्थापित गऱ्यौँ। तर मलाई के लाग्छ सर भनेदेखि अब यो होइन, अब हामीले चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ फरेन ग्रान्ट्स नलिकन हाम्रो यहाँ देशमा जे जति रिसोर्स छ त्यो विकास गर्नका लागि हामीले के गर्न सक्छौँ? रेशम सरलाई मेरो यो क्वेसन। र हामीले कुन मोडलमा जाँदाखेरि ठिक छ, हामीले अरू जस्तै हामीले फरेन ग्रान्ट्स लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दा उनीहरूको एउटा डिपेन्डेन्सी भनेको उनीहरूले हामीलाई चाहिँ जसरी हुन्छ एउटा चाहिँ उनीहरूले भनेको कुरा मान्नुपर्ने, उनीहरूले जे सम्झौता गर्छन् हामीले त्यो मान्नुपर्ने, त्यस्तो कुरा हामी देख्छौँ। तर त्यो नगरिकन हामीले नेपालको विकास चाहिँ विदाउट टेकिङ ग्रान्ट्स, त्यो ग्रान्ट्स नलिकन कस्तो मोडल हुन सक्ला? मैले रेशम सरलाई यो क्वेसन मैले गरेँ। धन्यवाद। नेक्स्ट वान, अनि त्यसपछि यता फ्रन्टबाट सोध्नु। नमस्ते, म करुणा अधिवक्ता। रेशम सरलाई मैले ल्याटिन अमेरिकाको इतिहास भनिराख्न नपर्ला, किनभने सरले जुन पात्रहरूको नाम लिनुभयो त्यहाँ सिकागो बोइजहरूले चिलीमा मच्चाको वितण्ड हामीलाई थाहा नै छ। त्यो यस्ता पात्रहरू हुन्छन्, विदेशमा पढेर आउँदैमा त्यहाँको सबै कुरा न्यू लिबरल ल्याउँछन् भन्ने पनि छैन, किनभने चिलियाकै इतिहास छ कि निर्वासनमा रहेका लयरहरूले मुद्दा उठाएर फेरि आज चाहिँ त्यहाँ सोसलिस्ट त्यहाँको मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ फेरि एकीकृत गरिरहेका छन्। मैले अलिकति सरलाई त्यो चाहेर व्यक्तिमा भन्दा फेरि पनि म ल्याउन चाहन्छु। हिजो पनि मैले हिजो सुझाव दिँदा अन्तिममा भनेको थिएँ कि हामी सिस्टममा हेरौँ कि कस्तो सिस्टममा स्टेटको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि प्राइभेट इन्ट्रेस्ट प्राइभेटाइजेसन गर्ने अथवा
आम पब्लिक अघि नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्नुभयो त्योलाई नहेरिकन चाहिँ व्यक्तिको स्वार्थलाई प्रायोरिटीमा राख्ने कस्तो सिस्टममा त्यस्ता इन्टेलेक्चुअलहरू जन्मिन्छन् भन्ने कुरा पो गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा मैले सुझावको रूपमा राख्न चाहेँ सर। मेरो प्रश्न चाहिँ लीलामणि सरलाई, सर त एज अ डिप्लोमेट पनि एक्सपिरियन्स छ, सरहरूले नेसनल इन्ट्रेस्ट भनिरहँदा एउटा मलाई क्वेसन गर्न मन लाग्ने, म अरू ठाउँमा पनि म सरसँग पनि एउटा प्रोग्राममा हुँदा हामीले छलफल गर्छ, त्यो नेसनल इन्ट्रेस्ट भ्यालु फ्री हुन्छ कि हुँदैन? जस्तै काङ्ग्रेसको नेसनल इन्ट्रेस्ट र कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको नेसनल इन्ट्रेस्ट एउटै हुने हो कि होइन? सरहरूले क्लियरली भनिदिनु पऱ्यो कि, किनभने जुन पार्टीको मेनिफेस्टोमै पार्टीले प्राइभेटाइजेसन नियोलिबरलिजम गर्छु भनेको छ भने त्यसको नेसनल इन्ट्रेस्ट र जुन पार्टीले चाहिँ म आम वर्किङ क्लासको मान्छेको लागि काम गर्छु भन्ने मेनिफेस्टो बनाएको पार्टी जब सरकारमा जान्छ त्यसको नेसनल इन्ट्रेस्ट एउटै हुन्छ कि हुन्न? अहिले हुनुपर्ने हो कि होइन? सरले क्लियरली भनिदिनु पऱ्यो, किनभने म जुन आन्दोलनमा लागेको छु मलाई के लाग्छ पर्सनली, प्लिज करेक्ट मी सरहरूको एक्सपिरियन्सले, कि नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेको तपाईँ कुनै आइडियोलोजी होल्ड गर्नुहुन्छ भने भ्यालु फ्री हुँदैन, वर्किङ क्लासको लागि हुनुपर्छ इफ यु आर लेफ्ट ह्यान्ड कम्युनिस्ट भन्ने लाग्छ। होइन भने सरले अलिकति क्लियरिफाई गरेर अलिक ओपनली चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो पोलिटिकल लिडरहरूको अगाडि भन्ने कुरा लाग्छ मलाई। धन्यवाद। धन्यवाद। अब फ्रन्टमा यता या माइक यता दिउँ, फ्रन्टमा नोट गरिराख्नु भयो होला नि तपाईँहरूले क्वेसन्सहरू नोट गरिराख्नु भयो होला नि तपाईँहरूलाई आफूलाई जजसलाई। मेरो नाम प्रमोद शर्मा हो। मेरो क्वेसनको एउटा अंश चाहिँ सरोजीबाट आइसकेको छ, म त्यसलाई फरक एङ्गलबाट म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मेरो प्रश्न चाहिँ लीलामणि सरप्रति छ। तपाईँ यो नेपाल सरकारको ब्युरोक्रेसीमा लामो समयसम्म बसेर धेरै अनुभव हासिल गर्नुभएको एउटा सिभिल सर्भेन्ट पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले अघि आफ्नो प्रस्तुतिमा राख्नुभएको एउटा विषय बडा रोचकै लाग्यो मलाई, कि हामीले यो विदेशी सहायता लिँदाखेरि लिनुपर्ने सन्दर्भमा हामीले सिक्नुपर्ने, हामीले हिजो विगतमा सिकेका धेरै विषयहरू छन्, तर त्यो विषयहरू हामीले कहिले सिक्न सकेनौँ भन्ने खालको जुन तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। तपाईँले सायद भन्नु खोज्नुभएको हुनाले हाम्रो नेसनल इन्टिग्रिटीको कुराकानी गर्नुभएको होला, नेसनल सोभरेनिटीको कुराकानी गर्नुभएको होला, अथवा हाम्रो सोसियो इकोनोमिक त्यसको इम्प्याक्टको बारेमा फरेन एड लिँदाखेरि के पर्छ, यो किन उपयुक्त छ उपयुक्त छैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले गभर्मेन्टलाई दिएका सुझावहरू गभर्मेन्टले पालना गरेन अथवा हाम्रो कुरा सुनेन, हामीले तपाईँको त्यो विषयमा हामीले विरोध धेरै गऱ्यौँ भने हामी आफै भिक्टिमाइज भयौँ भन्ने सन्दर्भ पनि तपाईँले कोट्याउनु भएको हुनाले मलाई के प्रश्न गर्न मन लाग्यो भनेदेखि, अब सिभिल सर्भेन्टले गभर्मेन्ट अथवा पोलिटिसियनहरूसँग नेसनल इन्ट्रेस्टको बारेमा आफ्नो कुराकानी राखिरहेको बेला तपाईँहरू सरी मैले तपाईँहरूलाई भने त्यो सिभिल सर्भेन्टलाई सायद त्यो पोलिटिसियनले गर्ने भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो सजाय दिने भन्ने कुरा सायद सरुवा गरिदिएला, सायद तपाईँको बोर्डर नगरिदिएला, यो पर्सनल इन्ट्रेस्टको कुराकानी भयो। तपाईँले नेसनल इन्ट्रेस्टको पक्षमा तपाईँले आफ्नो खालको मतहरू राखिरहेको बेलामा अथवा यो सिभिल सर्भेन्टले आफ्नो मतहरू पक्ष राखिरहेको बेलामा हामीले भोलि गभर्मेन्टबाट हामी भिक्टिमाइज हुँदाखेरि पनि हामीलाई भोलि आम नेपाली जनताले अथवा सबै होल पिपलले होल नेसनले हामीलाई रिवार्ड गर्दाखेरि केले राम्रो काम गर्यो, राम्रो कुरा उठायो भन्ने खालको तपाईँ कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो गभर्मेन्टले गरेको त्यो सजायभन्दा अथवा तपाईँलाई दिएको पीडाभन्दा यो ठुलो कुरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले यो ब्युरोक्रेसीले विगतबाट धेरै कुरा सिक्न पर्ने कुराको बारेमा यो पनि एउटा लेसन सिक्नुपर्छ कि भन्ने कुरा मैले राखेको, यो सिक्न नसक्नुमा के कारण हो मैले चाहिँ लीलामणि सरलाई मैले चाहिँ यो प्रश्न राखेँ। धन्यवाद। अझै हात उठाएका छन् र यो अन्तिम दुईवटा अब यसपालिको सुनमा त्यसपछि हामी यो 10 मिनट जस्तोमा क्लोज गरौँ भन्ने सोचेको मैले, तपाईँहरूलाई 3-3 मिनट रेस्पोन्सहरू दिएर पछाडिको त्यहाँबाट अनि त्यसपछि अगाडि। धन्यवाद महेश सर। मैले अघि पनि अघिल्लो सेसनमा राखेका थिएँ, अब यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिँ झुटो हो भन्ने कुरा हामी हाम्रो तहबाट भनिराखेका छौँ र त्यो इम्प्लिमेन्ट पनि भएन र सार्वभौम संसदको त बदनामी गर्ने काम गरियो। पार्लियामेन्टबाट त्यत्रो कुरा पास हुने तर यसको बारेमा जुन नयाँ कुरा आएको छ नि यो कागजको खोस्टा हो भन्ने भयो भने त गम्भीर विषय भयो नि त। त्यसैले पार्लियामेन्टभित्र पनि यसो खैला बैला हुनु पऱ्यो, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषय के लानुपर्ने हो र जनस्तरबाट पनि यसो खबरदारी गर्नुपर्छ। हामीले जुन अहिले मतलब एमसिसीबाट हुन सक्ने खालका जुन आशंकाहरू जुन गरिरहेका छौँ त्यहाँ क्लजहरू छन्, यी सबै हिसाबले हेर्दाखेरि यो परियोजना जुन जबरजस्ती लागू गरिनेछ
यसलाई खबरदारी गरेर नै स्थापित गर्नुपर्छ, जनस्तरमा पनि लैजानु पर्यो र संसदभित्र त यसलाई त जरुरी महत्त्व हो, आफैले पास गर्ने त्यो संसद। तर आज 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको चाहिँ बारेमा एक शब्द त्यो संसदमा बोलेको सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले? सरकारलाई त्यहाँ अप्ठ्यारो पार्नु पऱ्यो नि, र्याखती पार्नु पऱ्यो नि त। त्यसो भएको हुनाले मलाई त्यो दिशाबाट पनि छलफल गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। हस्, नमस्कार। धन्यवाद। म अगाडि आइडेन्टिफाई गर्दै भनेर लास्ट उहाँको हो। म चाहिँ शिव अधिकारी, म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनसित पनि सम्बन्धित र कृषि विकास ब्याङ्कमा पनि थिएँ। अहिले नागरिक सरोकार मेरो जिज्ञासा मात्रै हो। अब यो जुन सन्धि सम्झौता गर्ने काम विकास कार्यक्रमको लागि गर्ने देश एउटा गभर्मेन्टले अर्को गभर्मेन्टसित गर्ने काम चाहिँ गभर्मेन्ट टु हुनुपर्ने, त्यो एक नम्बरमा त्यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा रेटिफिकेसन किन गर्नु पर्यो, यो नै एउटा त्यहाँदेखिको एउटा क्वेसनको कुरा भयो। अर्को, नेपाल साह्रै कमजोर देश पनि होइन, अहिले पनि होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले हामीले जति भनिरहेछौँ, जुन हाम्रा प्रतिनिधि गरेर जुन काम गरिरहेछन् त्यो चाहिँ साह्रै ब्लन्डर गरिरहेछन् भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। किनभने हाम्रो देशको 2029 सालमा मैले कतै पढिरहेको छु, कोरियनहरूले पनि भनिरहेछन् 700 मेट्रिक टन कोरियामा, साउथ कोरियामा भोकमारी हुँदाखेरि 700 मेट्रिक टन चामल हामीले खाद्यान्न पठाइदियौँ त्यहाँनिर भोकमारीको लागि। अब फेरि हाम्रो धान चामल कम्पनी थियो यहाँ, गोरखकाली रबड उद्योग थियो, रबर्ट प्लान्टेसन म आफै लागेर पनि गराएँ। अब यो जिज्ञासा मात्रै हो है मैले, किनभने ओपन डिस्कस गर्नुभएको हुनाले ओपनली कुरा गरेको मैले। जिज्ञासा चाहिँ के हो? यसको लागि त्यही हो, जिज्ञासा नै यति नै हो। त्यसैले यो किन यस्तो भइरहेछ, यसलाई हामीले कसरी निवारण गर्ने? यो निवारण गरेनौँ भने हाम्रो यत्रो बौद्धिक सर्कल बसिराखेको के अर्थले यहाँ बसिरहेछ? यो बौद्धिक सर्कल यो दिमागको के काम हो? अब महेश सर जस्तो, लीलामणि सर जस्तो बस्नु भएको छ भने, यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालै हुनुहुन्छ भने यो दिमागले के गर्ने? अब हामीहरूले के गर्ने? त्यो कुरा चाहिँ एउटा सोच्नु पर्यो गम्भीर। धन्यवाद। अब यहाँहरूले रेस्पोन्ड गर्दाखेरि यो सेसनको जुन थिम थियो नि, वे फरवर्ड भन्ने, अब के गर्ने त भन्ने प्रश्नसँग जोडेर चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिनु होला, रेस्पोन्सहरू होइन। तपाईँहरूलाई अब हामीले सकभर 3-3 मिनटमा सिधौँ भन्ने सोचेको, अलिकति बढी पनि लाग्न सक्ला। ल फर्स्ट टाइम भने तपाईँलाई अर्को 2 मिनट जोडेर 5 मिनट ल। हस्, धन्यवाद। अब यहाँ उठेको कतिपय प्रश्नहरू चाहिँ मलाई टार्गेट गरिएको भए तापनि सम्भवतः मसँगै उत्तर छ कि छैन भन्नेमा पनि म पनि आफै कन्फ्युज छु है। जस्तो युवराज सरले पहिले नै राख्नुभएको चाहिँ यो एमसिएले विभिन्न मन्त्रालय निकायहरूसँग जुन सम्झौता गरिरहेछ, त्यो सम्झौता हेर्दाखेरि त यो त खालि यो ट्रान्समिसन लाइन र बाटो मात्रै त होइन रहेछ, यो अरू पनि छ। त्यहाँको ब्युरोक्रेटिक मेकानिजममा चाहिँ यो सम्झौता कसरी गरिरहेको, म त त्यही खोजिरहेको छु। मैले हिजो पनि भन्दै थिएँ कि म यो एमसिसीमा खालि एमसिए कम्प्याक्ट मात्रै होइन, एमसिसी कम्प्याक्ट मात्रै होइन, त्यो बाहेक यति धेरै सब्सिडियरी एग्रिमेन्ट छन् भनेर हिजो डक्टर भीम रावलले पनि भन्नुभयो, युवराज सर आफैले पनि भन्नुभयो। अनि लेटर अफ एक्सचेन्ज कति गरेको छ हामीलाई टास्क फोर्समा काम गरेको बेलामा त्यो भालवाला परराष्ट्र मन्त्री टास्क फोर्सको मेम्बर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले समेत दिनु भएन भनेपछि त्यो मेरो एक्सेसमा पनि छैनन्। मैले चाहिँ खोजी नीति गर्दाखेरि 2टा पाएकोमा चाहिँ एउटा त्यो इलेक्ट्रिसिटीकै पाएको थिएँ, त्यही विद्युत एमसिए र विद्युत प्राधिकरण बिच भएको, एउटा एमसिए र वन मन्त्रालयसँग भएको। यस्तो आपत्तिजनक क्लजहरूमा सही गरेको छ, त्यो हाम्रो त्यहाँ काम गर्ने साथीहरूले त्यस्तो कागजमा कसरी सही गरे होला भनेर मलाई चाहिँ म आफैलाई अनुभव लाग्छ। त्यस्तो कागजमा उहाँहरूले कसरी सही गरे होला? फर इक्जाम्पल कस्तो भने वन मन्त्रालयमा कुनै एउटा वनको काठ बेच्नु पऱ्यो, मानिलिउँ ठेक्का लगाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो वन मन्त्रालयको ठेक्का लिने ठेकेदार युएसको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टको एगेन्स्टमा काम गर्दैन भन्ने प्रमाणित भएपछि मात्रै ठेक्का पाउँछ भन्ने कुरा एमसिएले चाहिँ यो मान्छेलाई ठेक्का दिन मिल्दैन भनेर लेख्यो भने दिन नमिल्ने सम्मका क्लज छन् त्यसभित्र। त्यो कार्यान्वयन भएको छ कि छैन त आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो एमसिसीले त्यो एमसिए मार्फत त्यो कुरा इन्फोर्स गरिरहेछ कि छैन भन्ने चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
अहिले हरेक वन मन्त्रालयको ठेक्कामा उसले इन्ट्रेस्ट राखेको छ कि छैन भन्ने चाहिँ कुरा गऱ्यो भने कहाँ यस्तो ननसेन्स कुरा गरेको तपाईँ जस्तो मान्छेले भनेर मलाई गाली गर्न सक्छ कसैले। किनभने वन मन्त्रालयले एमसिसी आएपछि यत्र ठेक्का लगाइसक्यो, उसले कहीँ चासो राखेकै छैन, तपाईँ वाइघात कुरा गर्नुहुन्छ भनेर मान्छेले मलाई भन्न सक्छ। त्यो अहिले यसो कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा वाइघातै लाग्न सक्छ, तर चाह्यो भने चाहिँ त्यो अहिले हेर्ने र रोक्ने अधिकार चाहिँ त्यो सम्झौतामा छ। अब उसले कहिले चाहला र कहिले रोक्ला भन्दाखेरि अब यो एमसिसीको खाडै विरोध गरिरहेको यो आउन नहुने मान्छे चाहिँ वन मन्त्रालयमा म चाहिँ ठेक्का हाल्न गएँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ क्लज इन्भोक गर्छ होला। अब मलाई लागेको मात्रै। अहिले किन गइरहेको छैन भन्दा उसलाई त्यहाँ आवश्यक परेकै छैन। त्यसकारण यस्तो भेग क्लजहरू राखेर यस्तो सम्झौताहरू चाहिँ हाम्रै तहबाट चाहिँ भइरहेछ। तर त्यो सम्झौता गर्नलाई फेरि स्वीकृति कसले दिएको भन्दा पार्लियामेन्टले दिएको। त्यो सम्झौता गर्नलाई स्वीकृति कसले दिएको भन्दा सरकारले पेस गरेको जुन सम्झौतामा पार्लियामेन्टले एप्रुभ गरेको छ त्यसैको बेसमा बसेर गर्यो। अब पार्लियामेन्टले त कस्तोसम्म एग्री गरेको छ भने अब अमेरिकाले भविष्यमा बनाउने कानुन चाहिँ हामीले नेपालमा पालना गर्छ भन्ने पार्लियामेन्टले पास गरिदिएको छ त। अब त्यो पार्लियामेन्टले त्यसरी पास गरेको त्यही आधारमा भएको एमसिए सम्झौता चाहिँ वन मन्त्रालयमा गएपछि वनको कर्मचारीले सही गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा चाहिँ अहिले मोरल्ली अब चाहिँ उसले चाहिँ लिगल्ली उसले चाहिँ सही गर्नुपर्छ, लिगल्ली। किनभने सरकारको नीतिको विपरीत चाहिँ ब्युरोक्रेट जान पाउँदैन, बाध्य उसले सही गर्नुपर्छ। तर मोरल्ली मैले गर्दिनँ भन्यो भने चाहिँ उसलाई गर्ने चाहिँ के हो भने त्यहाँबाट सौरा गर्ने हो अथवा त्यो ठाउँबाट उसलाई अन्यत्र पठाउने हो, त्यति मात्रै हो। अघि तपाईँहरूलाई मैले हिन्ट पनि गरेको थिएँ, पछि साथीहरूले पनि क्वेसन सोध्नु भएको छ यो ब्युरोक्रेट्सहरूले गर्दै नगरे त यो त हद्दै हुने सरुवा त हो। अन्त सरुवा मात्रै हुँदैन, त्यसले लाइफ लङ प्रताडना भोग्नुपर्छ, फल्स एलिगेसन्सहरू भोग्नुपर्छ। त्यसले त्यो च्यालेन्जेसहरू के आउँछन् तपाईँलाई भनेर साध्यै छैन, त्यो त भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। तपाईँले नेसनल इन्ट्रेस्ट यो हो भनेर थाहा पाउनुभयो र त्यो इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्सनका लागि काम गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ कसैको इन्ट्रेस्टमा कसैको स्वार्थमा धक्का लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यसको मोल चाहिँ आजीवन चुकाउनुपर्छ। किनभने हाम्रो सरकारले मैले नेसनल इन्ट्रेस्टमा काम गरेँ भनेर मलाई सरकारले त जोगाउँदैन, किनभने सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले त त्यसैलाई सम्झौताको अङ्ग बनाइसकेका छ। मलाई अदालतले जोगाउँदैन, मलाई सरकारले जोगाउँदैन। त मैले चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टमा म चाहिँ मलाई यो नेसनल इन्ट्रेस्ट हो भन्ने लाग्यो र मैले अहिले तपाईँ आउँला भ्यालु फ्री हुन्छ कि भन्ने एकजना म्याडमले सोध्नु भएको छ, त्यो विषयमा म आउँला, सबैको एउटै हुन्छ कि भन्ने विषयमा। तर मलाई मेरो भ्यालु छ नि त, मेरो पर्सनल मेरो आफ्नो चाहिँ मेरो मूल्य मान्यता छ नि त, व्यक्तिगत मूल्य मान्यता। त्यही मूल्य मान्यतालाई मैले चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट मैले त्यहाँबाट डिफाइन गर्ने हो। मैले त्यहाँबाट डिफाइन गर्दाखेरि मलाई लाग्यो मैले त्यसलाई चाहिँ अपोज गरेँ भने चाहिँ यु हेभ टु पे द प्राइस थ्रु आउट युर लाइफ, नट ओन्ली ड्युरिङ द पिरियड यु आर इन द पब्लिक सर्भिस, नट नेसेसरीली, इट गोज कन्टिन्यू इन युर इन्टायर लाइफ। त्यो चाहिँ अब कति त्यो मान्छेले त्यसलाई बियर गर्न सक्छ त्यसैमा भर पर्छ। त्यो तपाईँलाई थाहा नभएको कुराहरू हो, सयौँ कर्मचारीहरू साथीहरू छन् सम्झौता नगरेर त्यसरी चाहिँ भुक्तमान लिइरहेका। त्यो तपाईँले खोज्नुहोस्, म अहिले नाम दिन चाहन्न, त्यो दिनु राम्रो पनि हुँदैन। सार्वजनिक फोरममा फलानु व्यक्ति एबिसिडी भनेर भनिरहनु कुराहरू चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यो यस्तो छलफलमा। तर तपाईँहरूले पत्ता लगाउनुपर्छ, तपाईँलाई साँच्चीकै देशको माया भएर म चाहिँ लड्छु भनेर लाग्ने हो भने चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाउनुपर्छ र त्यस्ता साथीहरूको त्यो चाहिँ उनीहरूलाई परेका पिरमर्काहरूमा तपाईँ सहयोगी चाहिँ बन्नुपर्छ। तपाईँ चाहिँ राष्ट्रको एजेन्डा मूल एजेन्डा उठाउनु भयो, जसले चाहिँ नेपालको राष्ट्रलाई आफ्नो पकडमा लिएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोजेको छ, अनि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई प्रताडना दिइरहन्छ। त्यो चाहिँ आज पनि छ, हिजो पनि थियो, मैले काम गर्दा पनि थियो, मभन्दा पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ। तर किन ब्युरोक्रेट्सहरू यति धेरै चाहिँ यो विदेशीको एजेन्डा बोकेर काम गर्छ भन्नेमा अब रेशम सरले भन्नुभयो स्कलरसिप चाहिँ कर्मचारीलाई जान नहुने, उता चाहिँ युनिभर्सिटीतिर गएको भए हुन्थ्यो। युनिभर्सिटीतिर गएको भए युनिभर्सिटीका प्राध्यापकहरू चाहिँ पोलिसीमा प्रिभेल गर्थे र फेरि त्यो विदेशीले चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीका प्राध्यापकलाई प्रयोग गरेर पोलिसीमाथि क्याप्चर गर्ने थिए। यो फोर्ड फाउन्डेसनले 1956मा नेपाललाई सहयोग दिन थालेको हो। 1960s मा कुनै पनि एउटा यस्तो सिनियर लेभलको अफिसर थिएन
जुन अफिसर फोर्ड फाउन्डेसनमा गएर ट्रेनिङ लिएर नआएको होस्। त्यसैको विरासतमा हो हामीले काम गरेको। तपाईँको नेपालको सेक्रेटरी लेभलमा पुगेको मान्छे, म यो उद्देश्य भन्दिनँ, कुनै एउटा मुलुकको कुनै एउटा चाहिँ विशेष प्रिभिलेज पाएर त्यो चाहिँ आफ्नो करियर बनाएर त्यो पदसम्म नपुगेको मान्छे चाहिँ जस्तो कुनै बेस्ट युनिभर्सिटिजमा पढ्न गएको अथवा राम्रो पैसा पाएर ट्रेनिङमा गएको अथवा राम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ कुनै विदेशीको प्रोजेक्टमा बसेर प्रोजेक्टको इन्ट्रेस्ट सर्भ गरेको, कुनै एग्रिमेन्टमा विदेशीलाई फेसिलिटेट गरेर त्यहाँ चाहिँ अब नेपालको इन्ट्रेस्टमा कम्प्रोमाइज गरेको खोज्दै जानुभयो भने अधिकांश त्यस्तै पाउनुहुन्छ तपाईँ। अनि त्यहाँ गएपछि के पाउनुहुन्छ? 5 मिनट त सकियो। कुरा त्यो अब मैले खालि भ्याल्यु फ्री हुन्छ कि हुँदैन, नेसनल इन्ट्रेस्ट सबैको एउटै कि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सर्टेन कुराहरू चाहिँ युनिभर्सल्ली एप्लाइड हुन्छ। तपाईँले भनेको जस्तो एउटाले प्राइभेटाइजेसन चाहिँ राम्रो भन्छ, नेसनल इन्ट्रेस्टमा छ भन्छ, अर्कोले छैन भन्छ, त्यहाँ डिबेट हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ, त्यहाँ डिफरेन्सेस। तर नेपालको बिजुली विदेशीलाई बेचेर नेपाल धनी हुँदैन भन्नेमा चाहिँ कसको विरोध होला र? खै नेसनल इन्ट्रेस्ट त्यहाँ फरक के हुन्छ होला? अघि हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो हाम्रो रत्न सञ्चारजीले, त्यो त रिटर्न डकुमेन्ट छ, त्यो वर्ल्ड ब्याङ्कले तयार गरेको स्टडीबाट भन्नुभएको भए आफैले भने पनि होइन। अनि त्यस्तो विषयमा त नेसनल इन्ट्रेस्ट त त्यही हो नि, विद्युत उत्पादन गर्ने, नेसनमै प्रयोग गर्ने, बेच्न हुँदैन भन्ने। अनि त्यहाँ किन एकमत नहुने? ल नेपालको सोभरेन्टीमा सम्झौता गरेर विदेशी सहायता लिन हुँदैन, एमसिसीमा सम्झौता भयो, त्यहाँ नेसनल इन्ट्रेस्टमा फरक हुनुपर्ने कारण के छ? त्यसकारण मैले पार्टीहरूमा चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरामा चाहिँ एकमत हुनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ त्यहाँनिर भनेको भ्यालु फ्री हुँदैन। भ्यालु फ्री त कुनै पनि मान्छे हुँदैन, संसारमा कुनै यस्तो प्राणी छैन जो भ्यालु फ्री होस्। तर देयर आर सर्टेन इस्युज, सर्टेन सब्जेक्ट म्याटर्स, सर्टेन फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स, एन्ड देन क्यान बी ह्याभ अ कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ। कमन मिनिमम प्रोग्राम भन्छ नि सरकारमा बस्ने बेला, बना त छ त त्यो त। अब एक मिनट त्यो हुन्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई है। क्वेशन धेरै बाँकी रहेन जस्तो लाग्यो मलाई। मैले पक्नुहोस् है त। अब हाम्रो यो शिवजीले भनेको पार्लियामेन्टेरियनले रेटिफाई गरे, प्रतिनिधिले राम्रो काम गरेनन्, विदेशमा सम्झौता गर्न गएकोले राम्रो गरेर आए, के गर्ने? अब एकजना साथीले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ अब हामी चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टमा सबै चाहिँ एकै ठाउँमा आउनका लागि चाहिँ समान स्वार्थ हुने मान्छे चाहिँ हामी चाहिँ काम गरौँ भन्ने प्रस्ताव छ। राम्रो कुरा हो, हामीले किन नसिक्ने? अरूबाट किन नसिक्ने? चाइनाबाट सिक्ने, चाइनाको राम्रो कुराबाट सिक्ने, कोरियाको राम्रो कुराबाट सिक्ने। कोरियनहरूले हामीले जस्तै रेमिट्यान्स कमाउनलाई जम्मै विदेश पठाएको, त्यहाँबाट प्राविधिक सिकेर आएका मान्छेहरूले कोरियाको विकास गरे त। 1960तिर हेर्नुहोस् न, अहिले हाम्रा युरोप और मलेसियामा गए जस्तै तिनीहरू जर्मनमा थिए, जर्मनीबाट प्रविधि पनि ल्याए, सिप पनि ल्याए र कोरिया विकास गरेको। त्यसकारण राम्रो कुरा अरूबाट सिक्न त हुन्छ, इन्डिभिजुअलबाट हुँदो रहेछ। हामीले खोजिरहेछौँ कहीँ न कहीँ चाहिँ हिरो, तर त्यस्तो हिरो त कोही पनि आउँदैन, जन्मिँदैन। जस्तो त मलाई गिमिक भएको कोही जन्मिँदैन। तपाईँ हामी मध्ये अब हामी चाहिँ त भेरी सेनाइल भइसक्यो, ओभर 60s का मान्छेले अब नयाँ कुरा लिएर आएर, विचार लिएर आएर, नयाँ सङ्गठन बनाएर अनि चाहिँ यो नेसनल इन्ट्रेस्ट लबिङ गरेर हामीले चाहिँ काम गरौँला भन्ने। तर युथहरू कोही चाहिँ आयो भने चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सघाउनुपर्छ, सघाउन सकिन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। युवराज सरले पनि भनेको कुरा चाहिँ के हो भने हामी विचार दिने हो, सङ्गठन गर्ने र नेतृत्व गर्ने काम चाहिँ सायद उहाँ पनि अब यो कलेजमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूबाट चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो भने चाहिँ त्यसले आउने नेपालको भविष्यलाई राम्रो बनाउँछ होला। वे फरवार्ड त्यही हो जस्तो लाग्छ। त्यहाँ कहीँनिर जोडिन पर्ने भयो भने चाहिँ आइ एम रेडी है, त्यो मेरो पर्सनल कमिटमेन्ट हो। थ्याङ्क यू। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। Mr. Kao has already responded, so I think I'll give the floor to, mic to Dr. Thapa. Thank you, sir. सम्भवतः मसँग 3टा मात्रै डाइरेक्टली मसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू छन्, क्वेरिजहरू छन्। यसमा चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ हामी के कुरामा कन्फ्युज भइरह्यो हाम्रो सोसाइटी भन्दा, खास गरी औपचारिक सत्ता र अनौपचारिक सत्ता दुइटै, पोलिटिकल पार्टिजहरू र सरकारहरू पनि केमा कन्फ्युज भयो भन्दा त्यो नलेज भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ इन्फर्मेसन, नलेज र विजडमको एउटा प्यारलल भर्याङ हुन्छ। त्यो भर्याङमा चाहिँ हामी के कन्फ्युज भयौँ भन्दा
केही ब्युरोक्रेसीको साथीहरू, केही युनिभर्सिटी देखेर आएको साथीहरू, बोइङ चढेर कफी खाएर आएको साथीहरू चाहिँ उनीहरूसँग इन्फर्मेसन छ, त्यो इन्फर्मेसन हामीले नलेज भनेर झुक्यौँ हामी चाहिँ। हाम्रो सोसाइटी झुक्यो, औपचारिक पनि झुक्यो, अनौपचारिक पनि झुक्यो, सत्ता पनि झुक्यो, पोलिटिकल पार्टिज पनि केमा झुकिए भन्दा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनलाई नलेज भनेर झुकिए। नलेज फरक कुरा हो र त्यो नलेज विजडम भन्ने कुरा त कहाँको कुरा हो। त्यो नलेज भन्ने कुरा हामी के झुक्यौँ भन्दा इन्फर्मेसन मात्रै भएको मान्छेलाई हामीले योसँग नलेज छ भनेर जिम्मा दियौँ, नलेज भएको मान्छेलाई वाइजली प्रयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरासँग हाम्रो लीलामणि सरले भन्नुभएको कुरा त्यहाँ जोडिन्छ। व्यक्तिगत मेरो इन्फर्मेसनलाई मैले नलेजको रूपमा कसरी प्रयोग गर्छु र मेरो नलेज कसरी वाइजली म प्रयोग गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो बिचमा झुक्यौँ। त्यही प्रिटेक्समा 3टा मात्रै क्वेसन छ, अरूमा जान भ्याउँदिनँ म। एकजना अधिवक्ता म्यामले भन्नुभएको थियो यो किन यो कुराहरू चाहिँ फ्रेङ्कली बाहिर आउँदैन, एउटै कुरा किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यही एक्जाम्पल देऊ न। आज त हाम्रो खगेन्द्र सर हुनुहुँदो रहेछ, युवराज सर हुनुहुन्छ, केही सरहरू यहाँ किन आउट भोकल्ली बोल्नुहुन्छ, किन यही स्तरको, यही एथनिसिटीको, यही उमेरको, यही नलेजको सरहरू किन बोल्नुहुन्न कतिपय कुरामा क्लियरली? थाहा छ तपाईँहरूलाई किन हो? पेटभरि खाएको बोल्छ, पेटभरि नखाएको बोल्दैन। र किन बोल्नुहुन्छ उहाँहरू भन्दा आफैले जेनेरेट गरेर पेटभरि खान सकेका छौँ हामीले। युवराज सरले आफूले पेटभरि खाने व्यवस्था गर्नुभएको छ, हाम्रो खगेन्द्र सरले गर्नुभएको छ, इभन म पनि, मेरो आवश्यकतै कम छ, म पेटभरि खान सक्छु मेरो दुःखले। त्यो मेरो वर्ग, मेरो प्राध्यापक वर्ग बोल्न डराउँछ, उसको समय केमा खर्च हुँदा उसले पेटभरि खाएको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कको तलब हुने जति त्रिभुवन युनिभर्सिटीको तलब बनाइदिनुहोस्, 5 वर्षभित्र नेपाल अर्कै हुन्छ। हामीले के गर्यौँ भन्दा टेबलमा बस्ने मान्छेलाई फुल फेसिलिटी दियौँ, क्रिटिकली सोच्नुपर्ने, देश विदेश बुझेर एनालाइसिस गर्नुपर्ने मान्छेलाई आधी पेट दिएपछि यो कहिले पनि हुँदैन। यो लागु हुन्छ अधिवक्तामा, यो लागु हुन्छ पत्रकारितामा, यो लागु हुन्छ सबै ठाउँमा। त्यो कारणले पेटभरि खान दिनुहोस् टिचरलाई। स्कुल टिचर भनिरहेको छैन मैले, प्रोफेसरलाई। प्रोफेसरहरू 51% युवराज सङ्ग्रहलाई यदि बोल्ने प्रोफेसर नेपालमा भयो भने नेपाल अर्कै हुन्छ। त्यसपछि अर्को एकजना सायद डक्टर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ विष्टजीले मलाई के सोध्नु भएको छ भन्दा चाहिँ यो ग्रान्ट र क्याबको कुरा गर्नुभएको छ। यो ग्रान्टले मात्रै देश बन्छ कि बन्दैन, यो ग्रान्ट 2007 वरिपरि थियो, त्यो बिस्तारै घट्यो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति पर पनि जान्न म मेरो उमेरदेखि यता आउँ 46 साल मात्रै अथवा 1990 जतिखेर पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो मात्रै यस्तो वर्ष हो नेपालको इतिहासमा जतिखेर कमिटमेन्ट र डिस्बर्समेन्ट बराबर। फरेन एसिस्टेन्स, ग्रान्ट, लोन, वाट एभर एनी अफ द एसिस्टेन्स फरेनबाट आउने भनेको 100% आएको एकचोटि मात्रै थियो 1990। त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईको एन्टरिम गभर्मेन्टको बेलामा भएको थियो। त्यो बेला ट्रान्जिसनको बेलामा बुवासाहरूले मेसो पाएनन् कि भन्छु मैले भन्दाखेरि मेरो शब्द, सरी फर रङ वर्ड, मेसो पाएनन् र ट्रान्जिट हुन पाएन कि होइन भने अरू केही कारण देखिँदैन। 1990 मात्रै यस्तो बेला हो जतिखेर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कमिटमेन्ट र इन्भेस्टमेन्ट 100 थियो, न त कहिले पनि भएको छैन। अब यहाँ रमाइलो कुरा, लेट्स लिटल बिट टक अबाउट इभन कपल अफ चाइनिज फ्रेन्ड्स आर हियर, दे सुड नो वाट काइन्ड अफ फ्रेन्डसिप आर वी रियली इन्जोइङ विथ इन्डिया एन्ड चाइना। कोभिड भन्दा अर्थक्वेकको बेलामा यु गाइज विल बी सरप्राइज हाउ मच मनी इन्डिया एन्ड चाइना कमिटेड टु सपोर्ट नेपाल एन्ड वाट वाज रियलाइज्ड 1% फ्रम चाइना एन्ड 2% फ्रम इन्डिया। द्याट काइन्ड अफ kind-hearted big superpowers are in our north and south. Imagine this. We should be really frank in front of those people as well. They should know, at least their experts, their academia should know, China committed and gave 1% of the commitment only, and India committed and gave 2% of the commitment only for our earthquake revival fund. And you think who is our friend and who is not. राइट, वी हेभ टु बी द्याट फ्रेङ्क। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ ग्रान्टको विषयमा चाहिँ एउटा कुरा के बिर्सिनु, मलाई यहाँ के लागिरहेछ भन्दा चाहिँ हामीले सुनाउनु पर्ने, हिजो हामीलाई सुनाएर गइसक्नुभयो नेताहरू, हाम्रो सुन्नुपर्नेहरू उहाँले सुनाएर हिँडिहाल्नुभयो। अहिले सबैजना विप्लवदेखि सबै यहाँ भएको रमाइलो हुन्थ्यो। थ्याङ्क यू खनाल सर, कमसेकम यहाँ हुनुहुन्छ, राहुल सर पनि जानुभयो। अब योसँग के छ भन्दा हाम्रो मेकानिजम के हो भन्दा यो कुरालाई ठिकसँग नेतामा पत्रिकामा पुऱ्याइदिनु पर्ने मिडिया हो। मिडिया त एउटा क्यामेरा मात्र छ, हिजो त 50वटा क्यामेरा थियो, तर गएर के लेख्यो भन्दा जब यति अगस्त फोरममा डिबेट गरेको चिज भीम रावलको कुरा भन्दा सुरेन्द्र पाण्डेको कुरा बिग्छ नि, अनि दिल दुख्छ नि। द्याट इज मिडिया। जब भीम रावलको कुरालाई नलेखेर सुरेन्द्र पाण्डेको कुरा तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ, द्याट इज वेयर इट हर्ट्स। त्यही भएर सुध्रिनु पर्ने ठाउँ धेरै ठाउँमा छन्। त्यो कहाँनिर सुधार्ने भन्ने कुरा किन यस्तो भयो होला भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ यो हाम्रो मैले थाहा पाएको मेरो उमेरदेखि भन्नु पऱ्यो, 36 साल बौद्ध आएपछिको मान्छे म। पुरानो भन्ने हो भनेदेखि अलि पुरानो कुरा गर्ने हो भनेदेखि सर 1 मिनटमा सकेँ मैले। कस्तो छ भन्दा चाहिँ हामीसँग 2टा सत्ता रहन्छ,
औपचारिक सत्ता र अनौपचारिक सत्ता दुईवटा रहन्छ। औपचारिक सत्ता त हामीले बुझेकै छौँ, अनौपचारिक सत्ता पोलिटिकल पार्टिजदेखि धार्मिक सङ्गठनदेखि हाम्रा नेटवर्कहरू छन्। त्यसमा के भयो त भन्दा मैले देखेको एभरेजमा भन्नुहोस् त सबैजनाले, औसतमा नेपाली संसारभरिको औसत स्वस्थ मान्छे हो। नेपालीज आर अन एन एभरेज एबोभ एभरेज हेल्दियर पर्सन। आवर ह्युमन रिसोर्सेस इज हेल्दियर देन ओल्ड एभरेज। आवर एजुकेसन सिस्टम इज एबोभ देन ग्लोबल एभरेज इन मेनी एस्पेक्ट। But why the bloody income is not average? Right? Okay. The idea is, हामीसँग भएको फर्मल एन्ड इन्फर्मल इन्स्टिट्युसन राइट फ्रम 2007 राणा शासनदेखि अहिलेसम्म एभ्री 10 years or so हामीले वी डु सम फन्डा एन्ड क्यापिटल फ्लाइट एन्ड क्यापिटल फ्लाइट। हाम्रो औपचारिक सत्ता अनौपचारिक सत्ता हाम्रोमा एकुमुलेट भएको क्यापिटललाई कसरी बोर्डरबाट बाहिर लाने भन्ने कुरामा उद्धत हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुन्छ। त्यो भएपछि हाम्रो क्यापिटल फर्मेसन हुँदैन र त्यसको लागि हामीलाई के ललिपप देखाइन्छ भन्दा चाहिँ ग्रान्ट ल्याएर विकास गरेर भनिन्छ। त्यो कुरा हामीले जुन दिन क्यापिटल फ्लाइट रोक्न सक्छौँ त्यो दिनदेखि मात्रै हाम्रो चाहिँ एक स्टेप अगाडि जान सक्छ। र अन्तिमवाला सर, अन्तिमको प्रश्न एकजना मैले सरोजजीको मैले बाँकी नै छ, सरोजजीलाई मैले हाम्रो जियो पोलिटिक्स, हाम्रो वाटर, हाम्रो हाइवे कति इम्पोर्टेन्ट थियो भन्ने कुरा तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेर मैले आफै साङ्केतिक रूपमा बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईँ। हाम्रो इन्डियाको जो बितेर जानुभयो मनमोहन सिंहको ब्याचलरको थेसिस कर्णाली थियो, मनमोहन सिंहको मास्टर्सको थेसिस कर्णालीको पानी थियो। उसलाई इन्भाइट गरेर इन्दिराले आफ्नो अफिसमा एडभाइजर राखेपछि एक्सिडेन्टली मात्रै पोलिटिक्समा आएर प्रधानमन्त्री भएर जानुभयो उहाँ चाहिँ। भनेपछि हाम्रा चिजबिजहरू कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा, नलेज कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ, अनि यसको कति लामो हरिजन हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले सरले भन्नुभयो जस्तो यो एउटा स्पेसिफिक मोडल बनाएर जाने नजाने के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो संविधानले पहिला शिक्षा स्वास्थ्य सुधार, त्यसपछि उपमेयरलाई सबैभन्दा पावरफुल बनाऊ, त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्य उपमेयर ठिक गर्न सक्छ, त्यसपछि प्रदेश सरकारलाई, त्यसपछि लोकल कुराहरू गर्न सक्छ र केन्द्र सरकारलाई यति पावरफुल बनायो भनेर। अनि हामीले के भन्छौँ भन्दा चाहिँ हामीले अर्गनाइजरहरूबाट पनि गणतन्त्रलाई हामीले आत्मसात गरेनौँ। गणतन्त्र आत्मसात किन गरेनौँ भन्दा चाहिँ एउटै समस्या, राष्ट्र ब्याङ्कमा गणतन्त्र नआएको भएर प्रदेश सरकार र स्थानीय लेभलमा विकास निर्माण काम गर्न नसकेको कुरा हामी कहीँ पनि बोलेनौँ। 58 सालको राष्ट्र ब्याङ्क सुधारले सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई डिफिसिट गर्ने वातावरण खोल्यो, तर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई डिफिसिट गर्ने वातावरण नखोलेको भएर 68% अफ हाम्रो ग्रोथ रिटार्डेसनमा बस्यो। यो कुरा सुधार्यो भनेदेखि अनि अगाडि जान सक्छ। ग्रान्टहरू भन्ने कुरा त सेकेन्डरी कुरा हुन्। हामीले हाम्रो फर्स्ट क्यापिटल फर्मेसन हामी जाँदै गएनौँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। लीलामणिजीको फेरि लास्ट के छ भने तपाईँलाई 30 seconds है, त्योभन्दा बढी छैन। होइन, त्यो मैले त रेशमजीले ऋणले के हुन्छ भने अथवा यो ग्रान्ट घट्दै गयो, ऋण बढ्दै गयो भन्ने, ग्रान्टले विकास हुँदैन, हामी बुझिहाल्नुपर्छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नले के हुन्छ, पर्टिकुलर कुनै नले केही पनि हुँदैन, आकाश खस्दैन। हामीलाई टर्म्स एन्ड कन्डिसन नमिलेको नो भन्नै पर्छ, भन्न सक्नुपर्छ, त्यही नभनेकै कारणले बिग्रेको। अब विकास गर्नलाई चाहिँ ऋण चाहिँ अहिले आवश्यक पर्छ, संसारभरि ऋण मोबिलाइज गरिन्छ, तर आफ्नो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्समा। त्यसकारण जसले जहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्र हो त्यही उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण लिएर आफ्नो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा विकास गर्ने हो। रेभिन्यूले मात्रै चाहिँ विकास चाहिँ को गतिलाई तीव्र बनाउन सकिँदैन, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो। अनि चाहिँ सरोजीले जुन चाहिँ नागरिक सर्वोच्चताको लागि लडौँ भन्नुहुन्थ्यो, अघि मैले युवराज सरको क्वेसनमा इन्डाइरेक्टली भन्न त भने नागरिक सर्वोच्चता त त्यो कागजमा मात्रै हो। यहाँ त्यो नागरिक सर्वोच्चता हुने भए त एमसिसी पासै हुन्थेन, नागरिकले त हुँदैन भनिरहेको थियो नि। त्यो नागरिक सर्वोच्चता केही नेताहरूको हातमा कैद छ, त्यो कैद भएको नागरिक सर्वोच्चतालाई भूकम्प गएपछि भारतले 100 बिलियन सहयोग दिन्छु भनेको त्यो ऋण थियो। त्यो ऋण चाहिँ यिनीहरूले हाम्रो एकदमै धेरै महँगोमा दिनु खोजेर हामीले नलिएको एउटा। अनि चिनले चाहिँ ऋण कति दिन्छु भनेको थियो मलाई थाहा भएन, तर ग्रान्ट चाहिँ यहाँ मन्त्री आउनु भएको थियो, त्यो बेला म चाहिँ मुख्य सचिवै थिएँ, उहाँले घोषणा गरेको 3 बिलियन रेमएम्बी दिन्छु भन्नुभएको। अनि 2016 को हिस्सा चाहिँ 2017 मा म राजदूत भएर गएपछि पहिलो सम्झौता मैले नै गरे हो। अनि 2018 को पनि मैले नै फेसिलिटेट गरे हो, अर्थ मन्त्रालयमा सहमति भएको।
अनि 2019को चाहिँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउने बेलामा चाहिँ यहाँ 1 बिलियन बराबरको सम्झौता भएको त्यो कहाँ कहाँ खर्च भयो भनेर त अर्थ मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्छ। तर हरेक वर्ष चाहिँ 1 बिलियनका दरले ग्रान्ट दिन्छु भनेको चाहिँ त्यो 3 बिलियन ग्रान्ट चाहिँ सम्झौता भएको छ है। त्यो चाहिँ मैले खालि त्यति मात्रै जानकारी गराएँ। धन्यवाद। Okay, thank you very much. Now we have come to the. Or you have any important? You want to make a comment or you want to ask a question? Excuse me, can I? Idea about what? Huh? Idea about? Excuse me, could you please give me 1 or 2 minutes? I just want to share one of my ideas. Okay, just 1 minute, okay? Okay, okay. When we talk about the geopolitical situation that Nepal face, or when we talk about the trilateral relations among China, India, and Nepal, we always see that Nepal just like a rock, like potatoes between the 2 big rocks, or just like something when we talk about just when the 2 big elephants are fighting or embrace, in that Nepal will suffer from that. So, but yeah, sometimes that is a big challenge for Nepal, but sometimes we can look at something from a much positive way, because Nepal have 2 big neighbors that is almost 3 billion. That is really a big market. So if Nepal have lots of resources, just like tourism resources, if Nepal can provide a lot of tourism products, that is can attract more international tourists from India, from China. That is much better. And also, if Nepal can provide lots of products, that is have more competitiveness. I think that is a good opportunity for Nepal to sell these products to China, to India. So I think we need to look at something from more positive way. So that is my idea. Okay, thank you very much. Thank you everybody. Now we have come to the end of this last plenary, the way forward, and I think very important ideas have come both from the plenary and also from the House. I think I have seen the presence of Comrade Jalnath Khanal and Bhim Rawal and all the distinguished leaders, political leaders, as well as distinguished intellectuals here. And we think we have certain ways of, how should we move forward. There are some ideas which has come that are, one, whether the parliament, the 12-point idea of parliament, since it is not so valid, what to do about it. We should raise this question in public, in media, and maybe the parliamentarian also, and see how Nepal should take responsibility to deal with that. And if the parliamentary 12-point interpretation declaration doesn't work, then in that situation, how Nepal should move forward, in this new situation. Should we null and void the MCC compact by using the 5.1 clause, by saying because it doesn't abide by 12-point ID, therefore we don't need MCC compact. That could be one way for Nepal to move forward. Another way is what Ambassador Lilamani Paudel and some others were also saying. Maybe the parliament should assert itself and ask the American government to abide by its clauses and change MCC into that. So that is another possibility of that. But in spite of all this possibility, we did not discuss one very important issue here, and that is, if we could not complete MCC in time, what will happen? Because we have only 3 years left. And the clause of MCC compact are very strict on this. And let me read it, in 5.3 clause. What it says is that MCC has right to receive refund
even interest could be levied if the refund is delayed for violations of any covenant. So, if we cannot complete in these 3 years MCC, which it doesn't seem to be completed because even half of the thing have not been, the contract and bidding has not been yet done. So it seems that the MCC can easily shift its responsibility to the Nepal government to complete the project. So now I'll say it in Nepali. अब नेपालले आफ्नो पैसा खर्च गरेर बाँकी रहेको जुन प्रोजेक्ट छ हामीले किनकि कम्प्लिट गर्न सकेनौँ है 2028 सम्म अनि होल त्यसको जुन बजेट छ त्यो चाहिँ नेपालले आफैले खर्च गरेर गर्नु पर्यो भने के हालत होला नेपालको अन द टप अफ $197 मिलियन हामीले कमिट गरेको छौँ हैन अनि यति इन्फ्लेटेड रेटमा चाहिँ जुन तपाईको $38,000 मा NEA ले चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाएको रहेछ पहिला त्यो $150,000 मा उनीहरूले बिड गर्न खोजे त्यसमा पनि कन्ट्र्याक्टरहरूले त्योभन्दा माथि गरेको हुनाले पहिलेको बिड क्यान्सल गर्नु परेको फोर टाइम्सबाट हुन्छ एड गर्नु होला त्यसैले यो खालको जुन छ नि यो यति बेला सोच्नुपर्ने बेला हो कि जब 12 पोइन्ट आइडी भ्यालिड छैन भने जसको बारेमा हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूले मिस्टेक गरिसक्नुभयो त्यति बेला धेरै आलोचनाहरू भएको थियो फिग लिफ मात्रै हो यसबाट केही हुँदैन भनेर धेरै इन्टेलेक्चुअलहरूले आवाज उठाएको थियो त्यो बेला नै अहिले यो साबित भइरहेछ अब यो बेलामा पनि यसो त्यसो भन्दै जानु बेस होला कि एउटा ठोस निर्णय गर्नु बेस होला किनभने अमेरिकन गभर्मेन्टको पनि देखियो हैन कुनै एउटा पावर चेन्ज हुँदा त उनीहरू कुनै कन्ट्री लेट कन्ट्री ओन भन्नेतिर त जाँदैन रहेछन् उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार तुरुन्त बन्द गरिदिने खोलिदिने अहिले एमसीसी उनीहरूले चाहेकै बन्द गरिदिन सक्थे त्यहाँको के को कन्ट्री लेट र के को कन्ट्री ओन भन्ने कुरा थियो रे रहेछ र हैन अब यस्तो स्थिति बेलामा झलनाथजीहरूलाई चाहिँ किन उहाँ हिस्टोरिकल महत्त्व राख्नुहुन्छ भने झलनाथ खनाल रिपोर्टमा प्रतिवेदनमा कार्यदलको जुन प्रतिवेदन बनाएको थियो त्यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटै हुँदाखेरि उहाँहरूले त्यति बेला एमसीसीमा के भ्यू बनाउने भनेर पहिलो गहन चाहिँ रिपोर्ट त्यो आएको जहाँ भीम रावलहरू पनि उहाँ टिमरमा हुनुहुन्थ्यो त्यो नै त्यसले नै त्यो चार्ट गरेको छ त्यो पाथ चाहिँ कि त्यसमा के कुराहरू छ भन्ने खोतल्ने कुराहरू चाहिँ पहिलो मेजर कामहरू चाहिँ पोलिटिकल पार्टीबाटै भएको इन्टेलेक्चुअलहरू भन्दा पनि र अब त्यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने बेला भयो हैन इतिहासले एउटा पछाडि फर्केर बसेर र उहाँहरूले नै लिड लिनुपर्छ उहाँले जुन अघि प्रेमजीले भने हो क्यारे कि यो पार्लियामेन्टरीहरूसँग चाहिँ फेरि यो कुराहरूलाई उठाउनु पर्ने उठाउनै पर्छ यो पब्लिकमा पनि उठाउनु पर्छ पार्लियामेन्टमा उठाउनु चाहिँ लिडर्सहरूलाई पनि उठाउनु हामी यस्तो ट्र्यापमा जानी हामी किन आफूलाई फसाउँदैछौँ अब त कुरा धेरै क्लियर भइसक्यो नि त्यसकारण चाहिँ यो सेमिनार चाहिँ खालि एउटा सेमिनार गरेर यति दिनमा सकियो भन्ने खालको कुरा नगरेर यो जुन हामीले अघि समय यत्रो दिएर हामीले आफ्नो विचारहरू राखेका छौँ अब एउटा बडी बन्नु पर्यो यसको फलोअप गर्ने एउटा टिमले चाहिँ यो विचारहरूलाई संशोधन गरेर हरेक यसको बुलेट्सहरू जुन आएका छन् हैन यो खालको पोइन्ट्सहरू यहाँ ससलेसन भएर आए त्यसलाई लिएर अब अगाडि एक्सनल प्रोग्रामहरूमा जानु पर्यो यहाँहरूको यति भन्दै म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै तपाईँको के एउटा एड गर्नुपर्ने पोइन्ट छ 38,000 र 150,000 भन्नुभयो त्यो कन्ट्र्याक्चुअल कस्ट हो होइन एक्चुअल प्रोजेक्ट कस्ट त ओभरहेड एक्सपेन्सेसहरू जोडेर हुन्छ जुन प्रोजेक्ट चाहिँ याका निधिमा बसेको छ जसको कर्मचारीले अब हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीले भन्दा 8 गुणा 10 गुणा बढी तलब खान्छन् त्यो पनि त प्रोजेक्टमा जोडिने हो नि त्यसरी जोड्दाखेरि त्यो एबाउट 5 टाइम्स महँगो हुन्छ त्यो 5 टाइम्स महँगो भनेको अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो नेपालले जति पैसा हालेको छ त्यही पैसाले मात्रै यो चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ बन्ने थियो कि ल ठिक छ त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ यहाँहरूको दिमागमा रहोस् र फर्दर डिस्कसनहरूको लागि चाहिँ यसले सहयोग पुर्याओस् यति भन्दै आजको यो सेसन यहाँ बन्द गरेको म समाप्त भएको यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छु र लन्च